Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ma ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sayyidina al-ustad al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali ba'ala sayyidina qutb ar-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع أولاد تسعة في جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن جنوجاتي شريف هداية الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وأصولهم وفروعهم ما إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ما إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالك الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ والحبيب عبد الرحمن المحضار وأصولهم وفروعهم ما إلى روح شيخ محمد نووي بن عمر البنتاني وشيخ محمد ياسين الفادني وإلى روح كي حاجي محمد خليل بنكلن وكي حاجي هاشم مشعري وكي حاجي بسي سنسوري كي عبد الله فقيه لنجيدا وكي حاجي محمد فاروق وكي حاجي محمد أرواني وكي حاجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم وإلى روح الوالد حاجي صافي بن دداد حاجي سليمان والوالد حاجي جمال الدين الملك المهدي بن حاجي حلواني وجدي كي حاجي مصنف بن حاجي الياس وجدي داد حاجي سليمان بن حاجي قريش وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat walafiat. Masih diberikan taufik hidayah mau hadir salat maghrib berjamaah di masjid dan mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan setiap langkah kita akan dibalas pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang membawa ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita malam ini masih dalam kajian tafsir dengan kitab Tafsirul Jalalain surah Al-Maidah ayat yang ketiga dan kita baru bahas sebagian kecil saja.
Di ayat ini Allah menjelaskan 11 perkara yang diharamkan untuk kita konsumsi, ya. Nggak boleh kita makan. Apa saja itu dikatakan di sini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Hurrimat alaikumul maitah. Ini udah kita bahas nih. Diharamkan alaikum atas kalian al-maitatu, memakan bangkai. Enggak boleh makan bangkai. Kemarin pengertian bangkai adalah hewan yang boleh dimakan, yang mati tidak disembelih dengan aturan syariat. Itu bangkai namanya. Artinya kalau ada hewan yang enggak boleh dimakan, mau disembelih apa enggak, tetap aja bangkai, gitu ya. Ini pengertian ini bangkai yang pertama. Apa makan hewan yang tidak boleh dimakan, baik disembelih atau enggak disembelih, hukumnya bangkai. Macan, kucing, singa, itu biar tadi disembelih, tetap aja bangkai, haram. Dan juga pengertian bangkai juga hewan yang awalnya boleh dimakan, tapi matinya tidak disembelih dengan cara syariat. Nah, ayam kan boleh, kambing boleh, cuma matinya digebuk, matinya ketabrak mobil. Nah, ini berarti nggak disembelih, bangkai juga, paham ya? Jadi ada hewan yang memang boleh dimakan harus disembelih, kecuali hewan yang tidak disyaratkan untuk disembelih, misalnya ya ikan boleh dimakan. Oh, harus sembelih dulu Ustaz? Ya enggak, boleh langsung aja, ya. Jadi ada 3 bangkai yang suci, ya. Yang pertama bangkai manusia suci itu, ya, nggak najis. Selain itu najis. Yang kedua bangkai jarot, apa bahasa kita? Belalang. Nah, belalang tuh boleh, makanya di Jawa itu sebagian teman saya cerita dia kalau masih belalang dimakan, ya. Katanya sih belum nyobain, ya. Yang ketiga itu ikan, samak, ikan, ya. Hewan air. Ya, ikan walaupun namanya bukan ikan, misalnya kuda laut, kan kuda Ustaz. Iya, tapi kan dia bangsa ikan, ya. Bahkan ya anjing laut. Anjing kan najis. Iya, itu anjing darat. Kalau anjing laut enggak boleh dimakan. Ya, singa laut, babi laut, ya. Sebentar ada tuh babi di sini, ya. Pokoknya kalau bangkai, ya, bangkai itu hukumnya najis kecuali 3 ini. Kalau najis maka hukumnya tidak boleh dimakan. Ya, hurrimat alaikumul maitah. Waddam, darah, juga kita bahas tuh. Darahnya dikumpulin, dibekuin, ya, dipotong-potong, dibikin sate kayak ati gitu, namanya marus. Nah, itu najis, itu nggak boleh, ya. Walaupun dari darah hewan yang boleh dimakan, darah sapi, darah kambing, nggak boleh, ya. Apalagi darah dari hewan yang tidak boleh dimakan, darah ular kobra, ya, diminum katanya buat obat katanya, ya. Darah apa lagi? Ya, macam-macam dah orang aneh-aneh pengobatannya. Di Islam enggak ada gitu-gitu, ya. Selama ada obat lain selain yang tidak najis, maka diharamkan kita memakan obat yang najis. Jelas ya? Walahmul khinzir, dan daging babi. Nah, enggak boleh daging babi ini. Ya. Lahmul khinzir, daging babi enggak boleh. Ya. Ini tapi dengan syarat ya babi darat. Ya, kalau babi laut enggak. Babi laut masuknya kelompok ikan masuknya. Ya. Ini mau babi yang diternak ataupun babi hutan, nah, sama aja, enggak ada bedanya. Ya, bahasa apa? Bahasa kita celeng, ya. Nah, celeng, daging celeng, ya. Babi hutan itu sama tuh, najis juga nggak boleh, ya. Dan ingat kemarin semua bagian dari babi hukumnya najis mughalladhah, semuanya. Ini mazhab Imam Syafi'i,
ya, liurnya, kukunya, bulunya, tulangnya, apalagi pupnya, pipisnya, semuanya, dagingnya, kulitnya, semua najis mughalladhah, ya. Dan juga di mazhab Imam Syafi'i sama hukumnya seperti babi adalah anjing, ya. Makanya sebagian ulama di mazhab lain tidak menyamakan anjing dengan babi. Kenapa? Karena di ayat ini anjing nggak disebutin sama Allah, babi, gitu ya. Walahmul khinzir, nah, anjing sama najis mughalladhah, dan semua bagian tubuh anjing najis mughalladhah, ya, bulunya, air liurnya, air matanya, ya, kukunya, kulitnya, semua najis mughalladhah. Dan ingat, kalau kita menyentuh, kalau kita masuk dalam bab najasah, kalau kita menyentuh najis, baik itu mughalladhah, mutawassithah, ya, mukhaffafah, tangan kita yang nyentuh atau sesuatu baju kita atau bahan kita yang nyentuh, apabila salah satunya basah maka terhukum dengan mutanajis, ya, dihukumi terkena najis. Misalnya kita megang anjing, anjingnya kering, Ustaz, nggak ada basah-basahnya. Tangan ente saya kering juga, nggak apa-apa, nggak najis artinya. Ente pegang nggak najis selama nggak ada yang basah. Ya, kecuali megang moncongnya, biasanya basah tuh, ada ludah-ludahnya, liur-liurnya, itu najis. Tapi kalau salah satunya basah, anjingnya basah, tangan ente kering, ente pegang, najis, mutanajis nih. Atau dia kering, ente habis cuci tangan, ya, karena sekarang lagi corona, sering cuci tangan, masih basah, ya, pegang, ente pegang, mutanajis nih, karena salah satunya basah. Begitupun najis yang lain, misalnya tai cicak, kan kadang di masjid suka ada tai cicak. Nah, mau ente maksudnya baik, mau mindahin, mau ngeluarin tai itu dari masjid, lihat dulu tainya masih basah atau kering. Kalau udah kering, udah kayak batu gitu, ente pegang nggak masalah, tangan ente kering, tainya kering, pegang apa, buang di luar. Cuma kalau tainya masih benyek, ente pegang, ya najis, ya, tangan ente mutan najis. Kira-kira tuh, ya. Jadi harus mengerti itu masalah najis. Itu kita bahas kemarin di kajian Selasa subuh tuh, ya. Dalam kitab Nailur Raja tuh dibahas masalah najis. Taib, kemudian yang termasuk haram juga kita makan wa ma uhilla li ghairillahi bih, wa ma, dan sesuatu atau hewan, ya, ma itu sesuatu atau hewan, isinya hewan. Uhilla yang diteriakan, diangkat suara, ahalla itu angkat suara, ya, diteriakan atau diangkat suara, ya, li ghairillah, untuk selain Allah, bihi, dengan ma tadi. Sesuatu yang ketika disembelih, ai bi anzu biha ala ismi ghairihi, ketika disembelih menyebut nama selain Allah. Nah, kalau kita kan waktu nyembelih bismillahi Allahu akbar, gitu kan, ya, waktu nyembelih tuh. Kalau dia enggak, orang-orang kena kafir itu dulu, ya Hubal, bismi Hubal, gitu, dengan nama Hubal, bismillata, dengan nama Lata. Jadi persembahan buat berhala mereka, ya, ataupun enggak harus berhala, apa aja, ya. Misalnya mantannya meninggal, saking sedihnya dengan nama, ya, Lina Marcella, ya, kan nggak boleh itu, haram itu, ya. Sesuatu atau hewan yang disembelih dan ketika menyembelih mengangkat suara menyebut nama selain nama Allah, artinya diperuntukkan untuk dia, itu nggak boleh tuh, ya. Hatta wali sekalipun nggak boleh, wali. Buat wali, Ustaz, biar kita buat wali, nggak boleh, ya. Sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi ingat, sunnahnya kalau lagi nyembelih itu nggak pakai Ar-Rahmanir-Rahim, kata para ulama. Karena Nabi juga nggak nyebut begitu. Apa hikmahnya? Karena kalau lagi nyembelih itu kan menghilangkan nyawa hewan. Kalau sifat Ar-Rahman-Ar-Rahim itu sifat kasih sayang, nggak sesuai sama yang ente kerjain. Kan lagi motong kambing ini, motong sapi, ya. Kalau Ar-Rahman-Ar-Rahim ente nggak potong, gitu, ya. Jadi nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar, gitu, ya. Latihan, ya, kalau bisa latihan masing-masing biar pada bisa motong, ya. Saya kemarin latihan motong sapi tahun kemarin tuh. Kambing udah sebelumnya, ya, biar paham mana yang diputusin, ya, latihan sama yang udah biasa motong, ya, biar kata Ustadz kalau nggak biasa juga ngeri juga motong, ya, kita mah teori doang ngajarin, khotul mari, ya, tempat saluran pernapasan, saluran makanan, tenggorokan, gitu, paling teorinya oke, cuma begitu suruh motong dredeg itu kalau nggak biasa, ya. 2 tahun yang lalu Bang Yasin tuh motong di sini, ayo Ustadz motong. Ya, Bang Ustaz Fauzan udah tuh, nanti bisa juga dong, diajarin sama dia motongnya, bisa, ya, alhamdulillah tuh bisa katanya, ya. Kambing pas giliran sapi, gede juga nih sapi, ya. Tahun kemarin belajar sapi ada tuh, ya. Karena itu sunnah kita memotong sendiri kalau kita mampu. Kalau kita mau korban, kita sunnah motong sendiri. Rasulullah motong sendiri, bahkan Nabi pernah itu motong onta 100.
Dan onta itu begitu dipotong sama Rasulullah nggak pakai ngamuk-ngamuk, datang ngantri, ontanya ngantri minta dipotong sama Rasulullah SAW. Ya, dan baru 63 Nabi serahkan ya goloknya kepada Sayyidina Ali. Ali terusin Ali. 63 yang dipotong sama Rasulullah dari 100 onta. Kata para ulama itu ada isyarah bahwasanya umur Rasulullah cuma 63 tahun. Ya, dan benar beliau meninggal usia 63 tahun. Ini Rasulullah SAW. Motong sendiri, ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan enggak. Perempuan sunnahnya mewakilkan. Misalnya ada yang mau korban perempuan, ya, kambingnya sunnahnya diwakilkan ke laki-laki, gitu ya. Nah, kalau bisa usahain nih kita ya setiap setahun sekali minimal dalam satu rumah ada yang berkorban. Minimal satu rumah satu, ya. Supaya kita nanti punya kendaraan di akhirat. Kalau di dunia nggak punya kendaraan aja susah. Ente siapa yang jauh rumahnya, ya? Cingipul, di Gandul, bahkan sekarang tinggal di Parung. Mau ngaji di sini, kalau suruh jalan kaki, wah, dari jam berapa nyampe dari sono, dari Parung jalan kaki. Cuma gara-gara punya motor, ya setengah jam, 30-40 menit sampai. Itu di dunia kita perlu kendaraan. Bagaimana kita pengen masuk surganya Allah ngelewatin sirat 3.000 tahun perjalanan. Kalau kita jalan kaki, Masya Allah 3.000 tahun. Dan itu nggak tahu tahun dunia apa tahun akhirat itu, karena ya satu hari di alam akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Masya Allah, jauh itu. Masa kita nggak nyiapin kendaraan? Di dunia kita rela sebulan sekali nyicil ya sejuta. Itu motor, mobil 3 juta, 4 juta sebulan. Ya, kalau mobil ya sebulan 3 juta, berarti kan setahun udah 36 juta. Itu belum lunas. Tenornya 5 tahun. Aduh, atau 4 tahun. Mau itu. Tapi kenapa buat setahun sekali 3 juta, 3 juta setengah ente nggak mau? Alasannya nggak mampu gimana? Rokok tiap hari 2 bungkus. Pulsa tiap bulan 200 pulsa HP. Pulsa HP kali 200 sebulan, kali 10 bulan 2 juta. Setahun 2 juta 400. Udah hampir seharga kambing itu. Ya, buat dibuang-buang doang. Coba pikirin masing-masing dah. Kita butuh kendaraan hadirin, ya. Kata Rasulullah gitu, "Azimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesar hewan kurban kalian. Karena dengan hewan kurban itu kalian akan jadi kendaraan melewati sirat, kata Rasulullah. Pilih yang gede-gede gitu, ya. Nabung, nurul yakin bikin tabungan, ahbab juga bikin tabungan. Ya bikin, ya kumpulin pelan-pelan. Kalau dikagetin kadang sehari-harinya nggak punya duit. Tapi kalau nabung pelan-pelan kan udah ada pelan-pelan dikit-dikit. Walaupun belum pas, ntar tinggal kurang sejuta, kurang gopek, tinggal nambahin doang gitu. Pelan-pelan sisihin duit. Ya ada, kalau kita mau ada aja. Masalahnya mau apa enggak itu aja. Ya tabungin pelan-pelan. Gitu. Memang lagi corona gini beda tuh. Ya saya bikin tabungan kurban tahun kemarin sama tahun sekarang beda. Tahun kemarin kalau saya share tiap minggu, ayo nih minggu kesekian tabungan. Ada yang respon. Sekarang sebulan 2 bulan gak ada yang respon. Lagi corona kali ya, gak punya duit gitu. Lagi sepi ini, aduh kesian orang-orang nih. Ya sama gitu ngerasain semua. Ya, mudah-mudahan segera diangkat nih wabah corona oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Sesuatu atau hewan yang disebutkan diteriakkan nama selain Allah ketika disembelihnya. Itu enggak boleh. Wal munkhaniqah, dan hewan yang mati dicekek. Ini dulu kanu fil jahiliyah yakhnaquna syah. Mereka orang-orang jahiliyah itu kalau pengen makan kambing, kambingnya dicekek. Gitu. Atau pakai tali ikat gitu. Jadi enggak disembelih. Gimana yang satu kambing haram? Enggak boleh itu. Ya, dicekek gitu. Kan apalagi orang Batak itu. Saya dulu punya tangga Batak. Dia cerita kata kalau di Batak itu makan babi gitu ya. Makan babi itu diusahakan enggak disembelih. Gitu. Karena kalau darahnya ada itu katanya lebih enak, kata dia. Makan anjing kan dimakan anjing. Ya orang-orang non muslim dulu di samping rumah gitu, kalau mau makan anjing, anjingnya dimasukin karung, digebukin sama dia. Ada ntar tuh, itu nggak boleh juga. Wal mauqudatu, dan hewan yang mati dipukul. Ini kayak orang-orang non muslim dipukulin pakai kayu, gebuk. Kita dengerin ya, kaing. Wah, makan anjing nih orang nih. Dipukulin anjingnya. Ya, kemarin beli 2 kecil-kecil anjing anak itu ya. Ya, yang sedang-sedang gitu. Ya Allah, alhamdulillah.
nggak boleh, haram tuh, Islam ngelarang begitu, ya. Yang mati dipukul, mati dicekek nggak boleh. Wal mutaraddiyatu, dan hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Mutaraddiyah, ya, dilempar atau jatuh sendiri misalnya. Ya, ribet-ribet motong, naik ke atas loteng lempar. Gubrak, mati itu kambing. Buat makan nggak boleh. Ya. Ini haram hukumnya tuh. Wan natihatu, dan hewan yang mati karena ditanduk dengan oleh hewan lain. Ya, kan kambing suka berantem tuh, ya, atau sapi berantem, tanduk-tandukan sampai ketusuk misalnya, mati kita makan nggak boleh, ya. Ini haram semua tuh. Ada berapa dah tuh? 1 maitah, 2 darah, 3 daging babi, 4 yang disembelih selain Allah, 5 mati dicekek, 6 mati dipukul, 7 mati jatuh, wan natihah mati ditanduk. Yang ke-9 wa ma akala sabu', dan hewan yang dimakan oleh sabu', binatang buas. Kita nemu misalnya di hutan ada hewan bekas dimakan singa, cuma nggak habis, ya, karena dia sendirian, singanya makan kebo gede, dimakan setengah, nah sisa setengah wah lumayan kita dikit nih, lagi lapar, sisanya singanya pergi, ya. Atau kita nungguin singanya setelah dia kenyang, itu baru kita makan, nggak boleh, ya. Sesuatu yang sudah dimakan sama binatang buas hukumnya bangkai, makan najis, nggak boleh dimakan. Sabu' di situ adalah istilah buat ma yaftarisu min dhinabin, yang menerkam dengan kukunya yang tajam. Segala jenis hewan, binatang buas yang menerkam dengan kuku yang tajam, ya, seperti singa, harimau, macan, ya, anjing, hiena tuh, hiena juga galak juga tuh hiena. Ya, pokoknya apa aja dah, ya. Macan tutul, macan garong, ya. Macan apa namanya tuh? Macan kucing, ikutin kucing garong ya. Kucing garong ya, enggak masuk ya. Macan yang macan kumbang tuh yang hitam semuanya. Itu sama, enggak boleh. Serigala sama, pokoknya apa aja ya. Atau mungkin enggak harus binatang darat, binatang udara pun. Misalnya yang habis dimakan sama Raja Wali. Ya, elang, garuda, kan kukunya tajam tuh. Ya, disergap tuh kelinci, dimakan setengah doang, kita makan sisanya, nggak boleh, haram. Ya, itu udah bekas hewan buas. Ya, illa ma zakkaitum, kecuali hewan zakkaitum yang kalian sembelih, ya, kalian sembelih. Maksudnya gimana? Ai adraktum fihi ruh min hadhil asya, ya, fadzabhtumuh. Atau jadi gini, ini kan tadi semua nggak boleh nih, ini nggak semua nggak boleh, ya, kecuali hewan yang kalian sempat sembelih dulu. Misalnya tadi habis digigit singa, ya, habis digigit tiba-tiba dilihat sama pemburu, tembak juga ke atas gitu, singanya kabur. Hewannya itu habis digigit dia masih gerak-gerak, ya, akhirnya kita tangkap, ya, walaupun nggak sekuat waktu lagi belum digigit, tapi masih ada hayatan mustaqirrah, kehidupan yang kuat. Artinya dia masih bisa berdiri, masih bisa gerak, masih bisa macam-macam. Lalu kita sembelih, itu masih boleh. Ya, atau juga tadi tuh kena tanduk sama hewan, berantem kena tanduk, tersungkur dia jatuh, wah, terus lawannya kabur, masih hidup nih, masih seger, maksudnya artinya masih bergerak-gerak, pengen kabur, kita tangkap, kita sembelih, masih boleh. Ya, jelas kira-kira nih. Atau hewan jatuh dari atas, atau misalnya kambing ketabrak mobil, gubrak, waduh, kambing siapa belakangan itu masih gerak-gerak, potong ya. Karena kalau nggak dipotong jadi mayit. Ntar kalau yang punya marah, Ustaz, yang dibilang daripada jadi bangke, anak potong, itu harus bersyukur sama anak, bagi anak. udah potongin, ya. Kalau enggak mati itu, apa jadi bangke, ya, nggak boleh tuh. Jadi kalau masih bisa diselamatkan dan hewan itu masih memiliki kehidupan yang kuat, ya, gerakan yang kuat, itu masih bisa kita potong, kita sembelih dengan aturan syariat, selama itu boleh dimakan, ya. Maka setelah dipotong boleh dikonsumsi. Jelas kira-kira tuh? Wa ma illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sembelih dari hewan-hewan yang tadi tuh, ya. Yang dicekek belum mati nih, ya, udah cekek masih seger, kita potong boleh, ya. Yang kita pernah lihat di YouTube itu video cara motong orang India itu, ya, Masya Allah, kambing ditaruh blok gitu, ada tempat itu, ada kayunya tuh, dipasang di situ, dipenggal dari atasnya, tarik, taruh belum tarik. Ya Allah, itu, ya, nggak boleh tuh begitu tuh, ya, nggak boleh.
nggak sesuai aturan syariat. Pertama yang motong bukan orang Islam, yang kedua yang nggak sesuai syariat. Begitupun juga kalau yang motong orang non Muslim walaupun sesuai syariat. Misalnya ada non Muslim nih, motong kayak kita, orang Kristen, orang Hindu, motong kayak kita, ya pakai Bismillah Allahu Akbar lagi. Misalnya orang non Muslim, gimana apa halal? Nggak halal, teman, tetap bangke. Tapi kalau orang Islam yang motong, ya sunnah baca basmalah, ya nggak wajib. Misalnya diam aja, ya tetap sah karena orang Islam. Tapi sunnahnya baca Bismillahi Allahu Akbar, gitu ya. Paham kira-kira ya? Ini hati-hati tuh. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, wa ma dan hewan dzubiha yang disembelih 'alan nusubi atas nama berhala. Ya, nusub itu jamak kalimat nisab atau ya, yaitu nusub ai wahyal asnam, yaitu berhala. Sonam itu disebut dengan nusub. Kenapa arti nusub? Sebenarnya arti nasab itu nasaba itu ditegakkan, didirikan gitu ya, dipancangkan gitu. Itu arti nasab sebenarnya. Ya. Nah, kenapa kok berhala disebut sebagai nusub? Karena dia naruhnya itu ditegakkan. Ya, habis itu disembah sama orang. Makanya disebut nusub. Nah, ini kalau hewan disembelih atas nama berhala, ya Bismillata wal Uzza wal Hubal misalnya, dengan nama Lata Hubal, ya ini disembelih itu haram tuh hukumnya tuh, nggak boleh kita makan, ya. Atau juga makanan yang di di sini dikatakan contohnya disembelih dengan dengan menyebut nama wali, ya niatnya apa? Taqarrub kepada wali, mendekatkan diri pada wali, itu nggak boleh. Walaupun wali Ustaz, iya walaupun wali, itu namanya musyrik tuh. Kan dia wali, iya wali, tapi nggak boleh kita sembelih untuk dia. Kalau sembelih untuk Allah, ya disembelih untuk Allah, tapi pahalanya disampaikan untuk wali tersebut boleh. Ya kayak kita mau acara haul orang tua kita, nyembelih kambing, nyembelih sapi, misalnya gitu. Niatnya apa ini? Saya mau sedekah nih Ustaz, buat orang-orang yang hadir, buat makan mereka, supaya pahalanya niatin buat orang tua saya. Itu boleh, sama seperti kita nyembelih, misalnya haul wali siapa, ya haul wali misalnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, ya haulnya potong sapi, potong kambing, ya. Itu niatnya jangan salah, jangan niat ketika kita potong buat Habib tadi, ya. Jangan niat buat wali, buat Habib, tapi apa niatnya? Niatnya untuk taqarrub ilallah, untuk sedekah buat orang-orang yang hadir. Itu boleh. Jangan salah niat. Ya walaupun kelihatannya bagus, cuma kalau salah niat jadi salah jadinya. Ya. Apalagi misalnya makanan-makanan yang dipersembahkan buat dewa-dewa. Nah, nanti kalau pergi ke Mestik tuh, toko bahan orang India, itu pagi-pagi dah. Ya, saya lu sering temenin bini beli bahan yang namanya dagang baju, ya kan? Itu pagi-pagi dia naruh tuh, ada apel, ada jeruk apa gitu, ya terus ada dupanya tuh. Ya orang Cina juga sama tuh, taruh sembayang dia, gitu. Ya, ini bau dupa nih, sembayang dia, ya. Minta keberkahan sama dewanya. Kadang kalau Cina dewa-dewa dia, kalau India foto-foto guru-gurunya dia tuh, Syekh Alibaba tuh ya, pasang fotonya tuh, minta ada tuh sama dia tuh, ya. Ada dua-duanya juga dia sama kayak kita, ya. Wiridannya ada juga, wiridan. Ya itu gimana Ustaz? Jangan celamitan. Minta ya makan, nggak boleh tuh. Buat dewa, buat apa? Nggak boleh tuh makan gitu. Atau orang-orang tua kita dulu, ya bukan orang tua kita, maksudnya orang-orang kita dulu, ya. Ada naruh sajen di kuburan, di pohon beringin, pohon asem. Ini ngapa ini? Ya ini ada yang nungguin Ustaz, ini saya minta nih sama dia. Musyrik itu. Pakai ayam bakar, telurnya yang bulat, ya ada telur dadar diiris-iris, kan enak tuh kayak orang lagi ulang tahun, ya kan? Kopi, rokok, aduh ya, yang begitu itu tinggalin. Nah itu yang sekarang juga masih terjadi tradisi orang-orang kita tuh di pantai selatan tuh, ya itu bawa makanan ke laut-laut, aduh itu gimana itu, ya? Tapi akhirnya dicari hilah sama ustadz-ustadz sana. Ya niatin aja sedekah buat ikan-ikan. Oh gitu, sedekah buat ikan-ikan katanya. Ya kalau niatnya sedekah buat ngasih makan ikan ya masih boleh. Cuma kira-kira orang yang begitu niatnya begitu enggak? Kan biasanya persembahan buat Nyi Roro Kidul gitu. Ya kalau persembahan buat Nyi Roro Kidul musyrik itu enggak boleh.
Ya kalau ente mau sedekah, ya mendingan jangan buat ikan, buat orang aja. Orang kelaparan nanti kasih ikan udah banyak makanannya di laut, dikasih ikan katanya. Ya tradisi gitu sebaiknya dihentikan, ya nggak usah dilanjutkan. Ya jadi kalau ada adat yang bertentangan sama syariat, stopin, jangan lanjutin. Ya kalau nggak bertentangan ya nggak masalah. Kayak misalnya orang tua kita kan suka bikin mitos-mitos, mungkin mitos cuma ada faedahnya misalnya, ya. Yang makannya nggak habis, makan nggak dihabisin nih. Kalau perempuan nih, ya makan kalau nyapunya nggak bersih, nyapu nggak bersih nih anak perempuan, nanti punya laki berewokan, gitu kata orang tua dulu. Nah, itu orang Arab nggak ada yang bersih dong nyapunya. Padahal laki berewokan semua. Orang rumahnya rapi-rapi, bersih-bersih, berewokan semua lakinya. Itu mitos saja. Maksudnya kalau nyapu yang bersih gitu ya. Jangan makan depan pintu, jodoh jauh gitu. Itu maksudnya ya jangan lu makan jangan depan pintu, ngalahin orang jalan, susah orang mau lewat. Itu maksudnya ribet ngomongnya begitu aja ya. Orang-orang tua dulu ya banyak yang unik-unik itu ya. Saya dulu waktu anak saya lahir kata mertua, taruh itu Japit, taruh sapu lidi di atas kepala bayi gitu. Saya dulu nggak ngerti gitu-gituan. Saya bilang, buat apa nih mah? Ya buat katanya jin takut kalau ada sapu lidinya. Oh gitu ya. Besok beli ya. Saya nggak beli. Saya taruh Qurannya di kepala saya. Nggak taruh sapu lidi tuh gantinya apaan? Quran, lebih takut lagi. Taruh Quran di atas kepalanya. Saya bilang, dasar dibilang sobat nih, jauh nggak nurut sama orang. Itu kan orang tua dulu. Iya, ya kalau cocok ya nggak apa-apa. Ya kalau saat kata istri, dari bang jangan ribut bang, taruh aja. Ya buat bersihin kasur dan sapu lidinya. Memang kadang kita kan disunahkan pengen tidur di kasur itu, pengen tidur malam-malam nih disapu dulu, baca Bismillah. Biar takutnya ada setan di situ jin jadi kabur tuh. Ya mungkin pakai buat itu aja ya. Disiapin sapu lidi itu terus itu. Cuma jangan jadi keyakinan sapu lidi nih. Takut nih jin sama sapu lidi. Jin takut sama sapu lidi. Di rumah kita ada sapu lidi banyak banget, enggak ada jinnya juga. Enggak ngaruh juga. Bukan itu maksudnya ya. Orang-orang tua dulu tuh ngajarin mungkin ya buat bersihin ya, baca bismillah supaya jin kabur, dan itu ada syariatnya, itu benar baca bismillah dengan baca bismillah gitu ya. Nah ini jadi akidah jangan salah. Wa antas taqsimu bil azlam. Nah, ya. Yang enggak boleh juga wa antas taqsimu, kalian mengundi nasib. Ya, mengundi-undi nasib kalian bil azlam dengan anak panah. Nah, ini juga enggak boleh ngundi nasib. Ngundi nasib ini orang Arab punya kebiasaan gini, ya. Azlam itu ujung anak panah tuh ya, kecil itu. Nah, itu di sini dikatakan di Ka'bah itu dulu ada 7 anak panah, jumlahnya 7. Itu masing-masing anak panah ada tulisannya ya. Yang pertama ada tulisannya amaroni Robbi, Tuhan saya memerintahkan saya. Yang kedua nahani Robbi, Tuhan saya melarang saya ya. Kemudian yang satu lagi minkum, tulisannya dari bagian dari kalian. Yang satu lagi tulisannya min ghairikum, dari selain kalian. Yang satu lagi tulisannya mulassaqun, ya nyambung, nempel dengan kalian. Yang satu lagi tulisannya al-aqlu, berakal. Yang satu lagi tulisannya ghafal, lupa, ya, atau tidak ada nilainya. Jadi mereka itu kebiasaan gini. Kalau pengen safar misalnya atau pengen punya hajat apa-apa gitu, datang ke Ka'bah. Nah, itu ada kuncennya ada kuncen, ya. Ada kuncen tuh. Mereka datang ke Hubal. Hubal tuh berhala yang paling gede tuh. Jadi dia dudukin Ka'bah. Pantatnya duduk Ka'bah, kakinya sampai tanah. Tuh Hubal tuh. Itu berhala yang terakhir didorong sama Sayyidina Ali ketika Fatuh Makkah, ya. Nah, ini orang kalau pengen ada hajat, mau kawinan atau mau ada pergi jauh gitu ya. Nah, ini minta pendapat dulu sama siapa? Sama Hubal. Ya, minta pendapat sama Hubal. Hubal kan Tuhan mereka tuh, ya. Jadi ngasih sama kuncennya tuh yang jaga anak panah itu 100 dirham. Ya kayak kita ngamplopin dah sama kuncen. Pak, ini kita mau safar nih, bagus apa enggak? Cepet. Ya kayak Pak Oga gitu. Cuma cepetnya dirham, perak. Pak Oga cepet murahan. Dirham ini. Ya udah 100 ya, bayar. Yang keluar belum dibaca. Amaroni Robbi. Oh, disuruh jalan, Mas, jalan. Aman. Berangkat aja. Karena yang keluar amaroni Robbi, Tuhan saya memerintahkan saya. Terus misalnya mau kawin, Bang Komar. Pak Ojen, saya mau kawin nih. Nambah? Iya, sama janda. Bayar cepet.
Ya. Kocok. Keluar, nahani Robbi, Tuhan saya nggak ngizinin, nggak boleh Bang Umar, nggak boleh nambah. Jadi mereka tuh gitu, orang-orang, dan ini masih dikerjakan sama orang-orang Cina loh. Di Cina di kelenteng-kelenteng tuh gitu, ya. Istri saya dulu kan ngambil sastra Cina, dia cerita tuh, ya jadi kalau lagi kunjungan ke kelenteng tuh, itu orang-orang yang orang-orang Tionghoa itu ya, Konghucu itu minta tuh sama itunya kuncinya gitu ya, tadi kocok keluar kertas apa kayu gitu dibaca, nah, ya apa isinya, ntar diterangin begini. Nah itu sama mirip begitu, orang Arab juga begitu juga, ya. Jadi kebiasaan mereka tuh begitu. Ada 7 anak panah, isi tulisannya berbeda-beda. Kalau mereka ingin mengerjakan sesuatu, nanya dulu sama Tuhannya melalui kuncen, terkuncen yang ngundi itu, ya. Kalau perintahnya bagus jalan, kalau nggak bagus nggak jalan, gitu. Nah ini yang model begini-gini, wa antas taqsimu bil azlam, mengundi nasib kalian hukumnya haram. Dzalikum fiskun. Itu semua fiskun adalah perbuatan yang keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan fasik. Ya nggak boleh tuh. Dan sekarang itu juga nggak boleh ngundi-ngundi begitu, ngundi nasib nggak boleh. Ya. Kawin apa enggak, ngundi. Ya ngundi nasib pakai kocok-kocok ya. Dikocok kayak orang arisan, nggak boleh. Ya, kalau nanya atau istikharah boleh. Kalau dia di pondok itu dulu pernah diajarin istikharah pakai Quran. Ya. Habis sholat udah ada buka dah. Seret gitu. Apa tuh tulisan di situ misalnya gitu. Kalau isinya bagus ya lanjutin. Ada istikharah begitu. Itu minta sama Allah petunjuk Quran enggak apa-apa. Ini enggak, petunjuknya nanya sama tukang ramal. Ya kan ada kartu tarot itu, ya. Pakai kartu lok. Wah kuburan Pak, ini kalau Bapak nikah sama dia nggak lama hidupnya mati nih. Ada lagi ntar yang ini, kerajaan, gitu macam-macam. Itu yang gitu-gitu nggak usah percaya tuh. Kita nggak ada ngundi-ngundi nasib. Ya dalam Islam nggak ada ngundi nasib. Minta semua sama Allah Subhanahu Wa Taala karena semua sudah Allah tentukan. Itu cara terbaik kalau kita pengen minta pilihan gimana? Ya istikharah. Tidak akan rugi orang yang istikharah, nggak bakal rugi. Makanya para ulama kita mengajarkan kita istikharah setiap hari. Ingat ya, istikharah itu nggak cuma ada hajat doang. Lagi mau milih enggak, setiap hari istikharah, namanya istikharah ammah. Ada istikharah khosoh. Nah khosoh itu ada hajat tertentu. Calon istri 2 soleh nih, ya. Yang mana nih Ustaz ya? Istikharah leh. Atau 3. Nanti biar Allah tentuin yang mana. Mantapnya yang mana, atau dikasih mimpi siapa mukanya, ya. Itu pilih itu. Itu istikharah khosoh. Tapi kalau ammah tiap hari. Setiap hari, misalnya masuknya waktu duha, istikharah tuh. Ya minta sama Allah, ya. Allahumma ma'alim tahu min sa'irul umur wal asya, ya khairan li wa li ahbabi wa li dzurriyyati wa lil muslimin fi dinina wa dunyana. Ya Allah, segala urusan hari ini yang baik buat saya, buat keturunan saya, buat sahabat-sahabat saya, kaum muslimin, dalam agama saya, ya akhirat saya, faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi, maka mudahkan bagi saya, tentukan buat saya dan berkahi saya dalam hal tersebut. Gitu. Jadi segala gerak-gerik itu tiap hari dipilihin sama Allah. Ini pada istikharah apa enggak tiap hari? Ya, yang enggak mulai besok istikharah. Ya, waktu duha tuh istikharah tuh. Ya, boleh digabung sama duha, boleh masing-masing silahkan. Ya, 2 rakaat doang. Jadi sebelum kita ngelakuin apa-apa dari pagi itu kita udah minta sama Allah biar dipilihin yang terbaik. Karena kita nggak tahu yang terbaik buat kita apa. Kita misalnya berangkat kerja, siapa tahu saat itu Allah tentukan kita kecelakaan tuh naik motor. Ya masuk rumah sakit patah tulang. Tapi karena kita istikharah, ntar Allah tentuin. Aduh, dia minta sama saya ini. Ini nggak baik di jalan nih, udah nggak jadi, bannya kempes lah, motornya mogok lah, apalah, ya, jadi nggak jadi jalan, aman. Ya, itu istikharah sama Allah. Ya, jadi ada istikharah umum, tiap hari istikharah, ada istikharah khusus. Jangan sampai kita tinggalin, karena yang bisa menentukan baik atau tidak cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas. Kemudian firman Allah, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Seger. Ya, ini sini. Sebagai apa
Gini ya, oke. Yang pertama tadi batasan hewan yang masih boleh disembelih itu bagaimana Ustaz? Jangan sampai salah persepsi. Di sini dikatakan ma'a baqail hayatil mustaqirrah bihaitsu yataharrak bil ikhtiyar au yubsiru bil ikhtiyar. Ya, jadi ini Imam Syafi'i mengatakan kapan kita masih boleh menyembelih hewan? Sekiranya masih ada kehidupan yang menetap dalam diri hewan tersebut. Bagaimana maksudnya? Sekiranya dia bisa bergerak dengan gerakan dia sendiri, masih gerak. Ya, udah digigit, udah ditanduk, masih gerak nih. Au yubsiru bil ikhtiyar, atau masih bisa ngelihat dengan ikhtiar. Bukan udah lemas kita giniin. Itu namanya enggak gerak sendiri. Enggak, dia gerak, masih gerak sendiri. Masih mau kabur misalnya, cuma udah ya mungkin enggak segagah waktu belum digigit atau belum ditanduk. Cuma masih bisa bergerak, ini masih boleh. Cuma kalau udah tepar aja gini, matanya masih hidup. Udah digigit macan nih, ya macannya kabur, udah sebenarnya nggak boleh itu. Ya udah lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi patokannya itu masih ada gerakan yang kuat nggak dari hewan tersebut. Kalau masih ada silahkan potong. Kalau nggak bisa. Walaupun masih hidup saat itu. Itu yang pertama. Ya jelas ya. Yang kedua tadi masalah anjing. Anjing itu katanya menurut sebagian ulama sebelum mazhab Imam Syafi'i tidak ada yang mengatakan anjing itu najis gitu ya, najis. Ya, seingat saya nggak begitu. Kalau Imam Syafi'i itu dia berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang mana kata Rasulullah kalau ada wadah orang ahli kitab yang miara anjing tuh, ya itu kan wadahnya suka anjing minum di situ juga. Maka kata Rasulullah basuh 7 kali. Nah, hadisnya ada basuh 7 kali, ya salah satu dengan debu. Nah itu dalilnya bahwasanya anjing itu najis mughalladhah. Jadi kalau yang mengatakan najis itu sebelum Imam Syafi'i tidak ada yang mengatakan najis, wallahu alam, saya nggak tahu. Ya, apakah memang seperti itu? Cuma hadisnya ada dan itu Sahih Bukhari. Ya, perintah untuk membersihkan wadah bekas ahli kitab yang khawatir dipakai buat minum anjing karena takut nyampur dengan liurnya itu. Nah, oleh karena itu makanya di sini dikatakan ya, dalam fikih itu kalau anjing saja najis, kan dalam hadis itu Nabi nggak menjelaskan masalah babi. Ya, kalau anjing saja najis liurnya, tapi di Al-Quran nggak disebutin haram dagingnya. Ya, babi yang nggak ada keterangan liurnya anjing najis diharamkan untuk dimakan, apalagi anjing itu. Jadi mafhumnya begitu. Ya, jadi kiaskan kalau seandainya anjing saja yang Nabi bilang najis dibasuh 7 kali, ya, dan babi ini ada disebut langsung, walaupun anjing di Quran disebut langsung nggak boleh dimakan, tapi babi aja yang nggak ada keterangan liurnya najis haram dimakan, apalagi anjing yang liurnya itu najis gitu. Yang di hadisnya yang kena dilatih 7 kali harus dibasuh, ini kan 7 kali ya wadahnya itu yang pertama secara ilmiah bisa ini juga gitu. Maksudnya kalau seandainya suatu gelas kena liur dijilat anjing, kita basuh 7 kali gitu kan. Jangan gosok kena anjing gitu, kena liurnya kebo aja kita cuci gitu. Ya gini, kalau ada ulama bilang begitu atau mungkin peneliti, ternyata katanya kalau seandainya gelas di liur anjing itu dibasuh 7 kali pakai debu misalnya, jangan anjing ya kena kebo aja ya dicuci juga, beda nyucinya. Beda setelah diteliti sama ilmuwan, ya. Ini kenapa kok Rasulullah memerintahkan membasuh 7 kali? 7 kali loh, ya. Padahal sebenarnya sekali 2 kali pakai sabun juga udah bersih kelihatannya akhirnya gitu kan. Kenapa 7 kali dan harus dengan debu? Ternyata katanya para ilmuwan itu, saintis itu, di liur anjing itu ada virus yang mana bisa membahayakan tubuh manusia, dan ini bisa mati kalau membersihkannya dengan air yang dicampur dengan tanah atau debu. Nah itu. Jadi dan ini tidak ditemukan di liur-liur hewan lain, gitu ya. Jadi walaupun seandainya secara zahir bersih Ustaz atau pakai sabunnya yang mahal lagi, ya misalnya gitu, belum saya gosok lagi, tetap aja, ya. Dan terkadang begini, terkadang masalah syariat itu ada yang akli, ya, ada yang memang ada istilah fikih itu, saya lupa nama istilahnya itu. Jadi gini, ada sesuatu yang bisa dinalar sama akal, ada. Ya, tapi tidak semua syariat itu bisa dinalar sama akal, ya. Contoh kayak tadi, zaman dulu kenapa Nabi nyuruh 7 kali pakai debu? Dulu kita nggak tahu, ya karena ini syariat, ikutin aja. Ternyata setelah diteliti, oh ada rahasia di balik itu, ya. Kayak misalnya Nabi bilang, kalau susu kalian kemasukan laler, lalu celupkan laler tersebut, ya, sampai tenggelam, minum susunya nggak apa-apa.
saat itu orang nggak paham, ya terima aja karena Nabi yang ngajarin. Tapi setelah diteliti ternyata di sayap kanan ada ya penawar, serabia dan racun. Nah, jadi ternyata ada rahasianya itu, ya. Dan itu sebelum ditemukan rahasia itu kita tetap ngerjain walaupun nggak paham artinya. Gitu. Jadi nggak harus semua itu sesuai sama nalar kayak tadi tuh. Ya jangankan anjing, ya kebo aja kalau jilat ya, gelas kita cuci. Iya. Jadi dia bukan pada anjing, pada joroknya gitu. Iya paham. Kita nggak bakal mau minum misalnya kita nggak dicuci dulu gitu. Bekasnya hukum yang kita makan aja pasti kita cuci dulu. Iya paham. Cuma nggak ada perintah khusus kebo 7 kali, nggak ada. Kenapa Rasulullah bilang anjing? Nah, kalau seandainya hewan lain ya bisa aja, kambing kan orang Arab biar kambing, biar onta gitu ya. Nah kan suka minum di wadah juga. Nah, Nabi nggak pernah nyuruh itu, ya. Walaupun ya orang juga secara naluri ya jijik itu kan pasti cuci sama dia. Cuma Nabi nggak pernah nyuruh begitu. Kenapa cuma anjing? Itu diteliti sama Imam Syafi'i. Maka dari situ keluarlah di istinbat hukum, keluar hasil hukumnya, fatwanya bahwasanya karena itu najis, mughalladh gitu, fatwanya begitu. Ya, adapun perbedaan pendapat kayak saya katakan Imam Malik itu lebih longgar masalah anjing. Lebih longgar dia. Bahkan kalau nggak salah antar coba saya lihat di Madzhabul Arba'ah. Bahkan ada ulama yang mengatakan boleh makan daging anjing, gitu ada yang bilang begitu. Monyet, Imam Malik monyet boleh, ya Allah. Ya, khilaf masalah madzhab ya wajar, ya, karena mereka berijtihad, ya, sesuai dengan akal mereka, keilmuan mereka, kemampuan mereka, hasilnya berbeda, iya, silakan, ya. Tapi kata para ulama yang berijtihad benar dapat 2 pahala, yang berijtihad salah dapat 1 pahala. Sama seperti para sahabat, ini bukannya imam mazhab bukan sahabat. Sahabat saja berijtihad sampai akhirnya timbul perang antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali mantu Siti Aisyah bini Rasulullah, istri Rasulullah. Ini perang. Ini kenapa perang? Mereka berijtihad karena mengira Sayyidina Ali salah. Sayyidina Ali karena merasa dia khalifah yang resmi, ya ada yang orang membangga, maka dilawan sama mereka. Sama-sama berijtihad, apakah salah dua-duanya? Yang salah benar ya Allah yang tahu. Yang penting mereka berijtihad dengan kemampuan mereka. Sama seperti para mazhab fikih. Imam Syafi'i bilang ini najis. Imam Malik bilang enggak, ya masing-masing yang ijtihad. Ya. Sekarang tinggal kita aja memilih kita mau ikut mazhab mana. Dan tidak ada keharusan harus mazhab Syafi'i terus, enggak. Ente kalau mau ingin bermadzhab Maliki silakan, tapi yang benar. Ikuti kaidah mereka, boleh, nggak masalah, ya. Bahkan dibahas sama para ulama apakah wajib berijtihad. Jumhur ulama mengatakan wajib, apakah wajib bermadzhab? Jumhur ulama mengatakan wajib bermadzhab. Nggak boleh kita mencomot-comotannya asal-asalan, berantakan teragama, ya. Bermadzhab karena mereka lebih mengerti, ya, jalur syariat. Kalau kita nggak ngerti, gitu, ya. Jadi kalau misalnya mau belajar mazhab Maliki dengan benar nih, wah kayaknya lebih cocok Maliki saya nih, pakai nggak apa-apa. Walaupun beda sama warga sini nggak masalah. Yang penting kita berjalan dengan yang sesuai aturan mazhab kita, boleh-boleh aja, gitu ya. Dan itu biasa dalam fikih terjadi perbedaan pendapat, gitu. Ya, ada lagi? Jadi penentukan tanggal nikah berdasarkan hitungan nama, gitu ya. Ya. Di kitab-kitab para ulama juga disebutin itu ada, ya. Ya, kitab-kitab orang-orang ahli falak, ilmu falak itu ada tuh perbintangan, ya. Ijab begini, boleh nggak Ustaz? Boleh aja, ya. Kita hitung, oh Ustaz Hafid calonnya Sofia dihitung. Oh Ustaz nanti bagusannya tanggal 23 Muharram misalnya gitu. Ya itu boleh aja, tapi jangan kita jadikan itu sebagai keyakinan. Kalau saya nggak nikah tanggal ini, ntar bakal berantakan. Nggak boleh gitu, ya. Ada bala, ya, ntar jadi susah rezekinya. Enggak, ya. Ya, semua hari baik. Dalam Islam begitu. Semua hari, semua tanggal baik. Nggak ada hari nggak baik. Hari naas kan ada hari naas. Di Islam nggak ada naas. Ya, semua baik hari itu. Nggak ada yang jelek. Ya. Bahkan sampai kadang kita sedih. Orang-orang di luar Islam itu membuat mitos hari-hari baik dalam Islam dibikin jelek. Tanggal 1 Muharram, malam 1 Syuro dibikin malam angker. Sampai dibikin film Susana. Ya, film itu tuh, ya. Sundel bolong malam 1 Syuro. Padahal itu malam mulia. Dibikin serem, ya. Kemudian malam Jumat Kliwon, kalau Jumat Kliwon nggak usah pakai Kliwon, malam Jumat aja kita sekarang, ya karena mitosnya begitu, serem, setan. Bukan, malam Jumat itu malam berkah, malam yang harusnya kita hidupkan dengan ibadah, malah jangan takut orang-orang. Jumat, hati-hati lu, hati-hati apa? Orang bagus di malam, bukan hati-hati, karena dibikin begitu. Nah jadi hal-hal yang kayak tadi ngitung pakai ilmu falak, nggak apa-apa, boleh saja.
Cuma jangan jadikan ikut akidah sampai kita kalau yakin kalau saya nggak nikah begini saya bakal celaka, saya bakal kena bala. Itu jangan. Ya, sekedar nyari keberkahan ilmunya para ulama boleh. Ya, kita timur bagus nih, silakan. Kalau kita kan sekarang orang-orang kita nggak pakai begitu. Yang penting kalau nikah kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu. Akadnya kalau akadnya Jumat, resepnya Sabtu Minggu. Silakan aja, bebas-bebas aja. Ya dulu saya pernah ngantar orang pindah rumah nih. Ya, Ustaz ikut ya ke rumah, ntar baca tahlil. Iya, ikut dia nih. Daerah Depok, Beji sana. Nah, udah nyampe daerah sono, mampir ke rumah saudaranya. Saya bilang, ini rumahnya? Bukan Ustaz, itu rumah saudara saya. Kok nggak langsung aja? Belum Ustaz. Kalau hitungan primbon masuknya habis maghrib. Jadi ada hitungannya gitu. Kalau hitungan Jawa itu Ustaz, masuknya ternyata boleh masuk rumah habis maghrib. Oh gitu. Terus sekarang nggak boleh Ustaz. Ya kita ikut aja namanya diajak, ya nggak apa-apa. Saya bilang dalam Islam nggak ada begitu sih, bilang ya, masuk aja rumah-rumah kita, baca doa, baca salam selesai. Nggak ada harus habis maghrib lah. Kalau nggak gitu, ya, ntar ini Ustaz rezekinya nggak lancar. Aduh, saya bilang jangan percaya gitu-gituan. Saya bilang apalagi primbon itu apa? Ya, siapa yang ngarang itu? Bukan ulama. Ya, agamanya itu primbon kejawen, bukan orang Islam. Ya, jadi yang gitu-gitu kita nggak usah ikutin dah. Tahu di Betawi ada nggak cing? Itu cing. Hitung-hitungan kita ada juga ya. Ya. Nggak tahu kalau ente nikah hari Rebo nih jatuhnya di tikar kuning. Maksudnya apa tikar kuning? Oh ya pengantin sakit-sakitan mulu. Ada aja gitu. Ya. Cara ngitung gitu ya. Jangan jadikan keyakinan gitu. Nggak ada hari jelek itu nggak ada dalam Islam, semua baik. Gitu ya. Cuma ada hari yang lebih berkah, yang lebih baik itu ada. Itu beda ya. Bukan berarti yang lain jelek enggak. Semua baik. Cuma ada hari yang lebih baik. Nah itu beda namanya. Nggak meyakini hari itu jelek, nggak ada naas dalam Islam. Udah ya, kan Nabi kan ngajarin semua tuh, pengen keluar rumah ada doanya, biar Allah lindungi semua, baca ayat kursi, biar Allah lindungi semuanya, gitu, jelas? Gitu. Lagi cukup ya. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Oh ya, untuk ingetin. Pengumuman dulu sebelum doa, saya umumkan pertama kita Masjid Nurul Yakin DKM mengadakan peringatan malam nisfu Sya'ban. Insyaallah akan diadakan hari Ahad malam Senin ba'da maghrib atau maghrib berjamaah sebagaimana biasa. Jadi ayo datang, jangan takut-takutan. Corona Ustaz, udah ya justru dengan baca Yasin minta aman, minta selamat, minta sehat. Ya datang ramai di masjid. Ya jaga jarak, nggak usah, biasa aja. Ya janji Rasulullah begitu. Ketika Allah menurunkan bala kata Rasulullah, Allah sudah tentukan siapa yang kena. Jadi udah tentukan sama Allah. Misalnya saya kena, ya, mau biar kita di rumah juga kena juga. Illa umarul masajid kata Rasulullah gitu, kecuali orang-orang yang memakmurkan masjid, dijaga sama Allah SWT. Makmurin masjid. Ya, datang ke sini malam Senin nanti maghrib berjamaah di sini. Sebagaimana biasa setiap tahun kita baca Yasin 3 kali, baca doa bersama-sama dan insyaallah karena nggak ada yang bisa, saya mimpin di sini. Bang Soleh nggak bisa, Bang Fauzan lagi ke Jambi mana ya? Jambi, Bapak lagi ke Jawa, ya. Ya udah berarti cadangan dah, ya cadangannya saya mimpin nanti sampai selesai acara. Dan yang kedua itu pertama ya, bawa air ya sebagaimana biasa ya, jangan sampai tumpah. Bawa air terserah, mau 1 botol mau 1 galon terserah ya. Hah? Bawa jeruk boleh, bawa apel, bawa anggur ya, kita makan bareng-bareng ya, nggak apa-apa ya. Bebas, ayam bakar ya boleh. Dibagi-bagiin sini ntar boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan Qiyamul Lail kita yang biasa hari Sabtu malam Minggu ini dimundurin. Bang Ujang, ya, jangan lupa telepon saya ntar biar bangun ya. Jadi Minggu malam Senin. Kenapa begitu Ustaz? Karena kita ingin nepatin sama malam nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah, "Idza kana lailatun nisf min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Ya. Apabila sudah datang malam nisfu Sya'ban, hendaklah kalian bangun di malam harinya dan puasa di siang harinya. Nah, jadi kalau bisa hari Senin puasa hadirin. Ya, jadi kita Qiyamul Lail kemarin biasa 3:30 karena subuh kan sekarang 4:30 lewat. Jadi mungkin besok Qiyamul Lail kita usahakan jam 3 mulai. Ya, jadi jam 4 selesai, ada waktu jeda buat sahur. Ya, sahurnya di masjid atau di masjid? Di masjid kalau ada sahur, DKM nyiapin. Kalau nggak ada ya pulang. Masing-masing sahur di rumah, gitu ya. Atau bawa dari rumah, sahur di sini bareng-bareng silakan. Ya. Indomie aja sih ada. Indomie aja ada, gitu ya. Silakan dah kalau mau cukup sama Indomie, DKM nyiapin.
kalau nggak cukup, situ ada warteg tuh 24 jam, beli dah tuh, bawa duit masing-masing, DKM kan nyiapin. Ya. Jadi sahur kalau bisa, lalu siangnya kita puasa. Karena kata Rasulullah di malam nisfu Sya'ban itu Allah ampuni semua dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW, kecuali orang yang musyrik, orang yang musyahin, benci sama saudara semuslim, lalu juga qati'ur rahim, aqun liwalidayh, durhaka sama orang tua, mudminul khamr, masih mabok, masih suka mabok, musirun ala zina, yang suka zina, wan namam, orang yang suka ngadu domba, itu nggak bakal dimaafin sama Allah SWT kalau nggak tobat sebelum nisfu Sya'ban. Jadi ayo kita dan introspeksi diri, kira-kira ada nggak tuh sifat-sifat itu? Kalau ada, istighfar dah, tobat sama Allah SWT. Karena nih kata Rasulullah, satu ketika Nabi Muhammad tuh malam-malam pergi ke Baqi, malam-malam nih, Siti Aisyah nggak tahu, ngendusin gitu ya, bangun terjaga di malam hari, nyari suaminya nggak ada. Waduh, kemana Rasulullah nih? Ya dicari, ternyata Rasulullah lagi di Baqi, deketin sama Siti Aisyah. Kata Rasulullah, Aisyah, ngapain nyariin saya? Ya, saya kira Rasulullah pergi ke istri yang lain, gitu kata Siti Aisyah. Ya enggak lah Aisyah. Kenapa Rasulullah keluar? Kata Rasulullah langsung ke langit, ya Aisyah, ini malam ya Allah mengampuni umat, ya mengampuni hambanya sejumlah bilangan bulu yang ada di kambingnya Bani Kalb. Bani Kalb itu suku Kalb, ya dia punya kambing ribuan. Jadi ada lembah di pinggir kota Madinah tuh itu penuh sama kambingnya dia, Bani Kalb, ya ribuan kambingnya. Nah kata Rasulullah, Allah mengampuni umat hambanya ini di malam nisfu Sya'ban sejumlah bulu yang ada di kambingnya Bani Kalb. Berapa ribu kambingnya, jadi ribuan, apalagi bulunya. Bisa jadi jutaan miliaran orang dimaafin sama Allah. Kapan itu Ustaz? Malam nisfu Sya'ban. Makanya kita besok jangan sampai nggak datang. Kalau ada yang bilang itu Ustaz, itu bid'ah, itu apa, itu baca Yasin, biarin aja udah. Ya, orang-orang yang bilang bid'ah biarin aja, nggak usah didengerin. Ya, orang kita ke masjid i'tikaf, ke masjid baca Yasin, baca Quran, ke masjid kita silaturahim, jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, nggak ada yang bertentangan sama syariat. Oh baca Yasin Ustaz, Nabi yang nyuruh baca Yasin. Hadisnya kata Rasulullah, barang siapa yang baca Yasin di malam hari, asbaha maghfuran lahu. Ya, man qara Yasin fil lailatin asbaha maghfuran lahu. Orang yang baca Yasin enggak cuma nisfu Sya'ban, di tiap malam. Orang yang baca Yasin tiap malam, maka paginya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Yasin enggak masalah. Kok ente permasalahkan Yasin? Kenapa 3 kali? Ya biar banyak. Ya. Kalau 1 aja pahalanya banyak, apalagi 3. Gitu aja kerepot ente masalahin. Ngapa rame-rame? Ya biar kabul doanya. Karena kalau sendirian kita ya agak ragu. Cuma kalau rame-rame ratusan orang, kata Rasulullah, kalau kaum muslimin berkumpul 40 orang saja lalu berdoa bersama-sama, maka di antara 40 orang itu ada 1 dari doa wali. Kita nggak tahu nih, ini mungkin ada 40 nih. Kita nggak tahu, mungkin ada yang wali di sini, saya nggak tahu. Ya, kita nggak tahu wali, yang la ya'riful wali illal wali. Nggak ada yang tahu wali kecuali wali juga, karena kita bukan wali, kita nggak tahu. Siapa tahu nih ya Yani wali yang diam-diam atau wali, ya kan, atau Peri ya wali, saya nggak tahu juga ya. Pepen wali band favorit wali band, kita nggak tahu. Nih saya wali murid ya, wali. Kita nggak tahu wali Allah yang mana ya. Innallaha katama auliya'ahu fima bainan nas, kata Rasulullah. Allah sembunyikan para aulianya di tengah-tengah manusia. Jadi jangan, supaya apa? Fala tahtaqiranna ahadan. Jangan pernah nyepelein siapapun. Jangan pernah ngeremehkan siapapun. Siapa tahu yang kita remehin itu wali. Hati-hati, hatta tukang minta-minta, jangan remehin. Siapa tahu dia wali min auliyaillah. Kita nggak tahu, lagi di tes kita ini. Ya. Jadi kalau ngumpul rame-rame, doanya bareng-bareng lebih diharapkan kabulnya daripada sendiri-sendiri. Lagi kalau kita di masjid, kita i'tikaf, dapat pahala i'tikaf tuh. Coba dah ente di rumah baca Yasin 3 kali, males. 1 aja males. Apalagi 3. Cuma kalau rame-rame kan semangat. Apalagi tadi itu kata Pepen, ada yang bawa duren, ada yang bawa jeruk kan, ada yang bawa yang bakar, oh makin semangat saya, ya. Habis baca makan gitu bareng-bareng, wah semangat luar biasa. Jadi udah kerjain aja, ya. Dalilnya ada semuanya, jadi jangan takut. Orang-orang di luar yang nggak senang biarin, mereka nggak senang, ente silakan di rumah, kita rame-rame di sini. Itu ngapain naruh air? Berkah turun, rahmat Allah turun, ya. Terbukti itu, dibuktikan air putih dibacain Asmaul Husna berubah kandungannya. Bagaimana dibacain Yasin ini? Yo, rame-rame lagi orang banyak banget. Turun tuh rahmat Allah. Kata Rasulullah gitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan turun rahmat Allah. Makanya kita Imam Syafi'i kalau kita baca Quran di kuburan itu langsung tuh spontan tuh turun rahmat Allah, maghfirahnya nyampe tuh kepada orang di ahli kubur.
Nah, ini Yasin hadirin, baca dah tuh, niatin tuh. Ya, yang belum punya jodoh biar dapat jodoh, yang lagi sakit biar sehat, niatin macam-macam. Yasin 5 quri'at lah kata Nabi. Yasin itu tergantung niat bacanya apa. Bebas, ntar diajarin niatnya apa. Ya, kalau seandainya nanti saya pimpin niatnya ini. Ente mau tambahin, boleh bebas. Ustaz, saya ini niat jodoh kagak ada Ustaz, ditambahin biar dapat jodoh. Ya. Ustaz, saya belum dapat kerjaan, niat dapat kerja. Nah, tambahinnya sendiri. Saya mau nambah bini, tambahin sendiri. Jangan bilang-bilang, ketahuan repot ya. Masing-masing aja udah. Niatin masing-masing. Ya, yang diajarin sama ustadznya itu ya itu secara umum diajarin para ulama. Adapun niat masing-masing bebas. Boleh-boleh aja. Jelas kira-kira? Jadi ingat ya, Minggu malam Senin semua kesini, maghrib berjamaah sampai selesai, malamnya kesini lagi. Ya, jam 3 insya Allah mudah-mudahan nggak molor. Jam 3 kita mulai. Dia mulai dengan sholat tasbih 4 rakaat, sholat witir 11 rakaat dengan khatam Quran, dan kita sudah menghatamkan, udah baca jamaah kita di minggu yang lalu, gitu ya. Nanti insya Allah berikutnya tetap malam minggu lagi. Itu aja mungkin pengumuman. Ya, saya kira cukup, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ya di semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita keberkahan malam nisfu Sya'ban dengan maghfirah Allah, diampuni semua dosa-dosa kita, karena itu malam amal kita diangkat, ganti catatan baru lagi. Mudah-mudahan semuanya dosa-dosa kita dimaafkan, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita panjang umur dan catatan kita yang berikutnya lebih baik lagi dari buku rapot kita sebelumnya. Dan kita berharap mudah-mudahan diberikan Allah mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.